This video contains news and analysis related to a recent terror attack in Kashmir. The content may include sensitive visuals and discussions that could be distressing to some viewers. Viewer discretion is advised. We strongly condemn all forms of violence and terrorism. The purpose of the content is solely to inform and create awareness based on verified reports. দেখছেন টিভি9 বাংলা, আমি আত্রি আপনাদের সঙ্গে। পাকিস্তান কোনোভাবেই সংশোধন হলো না, শুধরলো না। 3 ঘন্টাতেই সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করলো পাকিস্তান। UEM Jaipur is a perfect target for prospective students aspiring for good jobs, good education with future-ready skills. LOC বরাবর 11টা জায়গায় সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করেছে ইসলামাবাদ। শ্রীনগরে ড্রোন হানার চেষ্টা পাকিস্তানের, সন্ধে যখন গড়ায় আবার জম্মুর আকাশে ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন দেখা যায়। পাক ড্রোনকে ধ্বংস করেছে ভারতীয় এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম। রাত 9টা 7 মিনিটে একাধিক বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যায় শ্রীনগরে একাধিক জায়গায় বিস্ফোরণের শব্দ পাওয়া যায়। শ্রীনগরে বিস্ফোরণের শব্দে উদ্বিগ্ন হন মুখ্যমন্ত্রী। সংঘর্ষ বিরতির কি হলো এই প্রশ্ন করেছেন ওমর আব্দুল্লাহ। জম্মু, রাজস্থান, পাঞ্জাব, জয়সালমের, বারমেরে ব্ল্যাকআউট করে দেওয়া হয়। ভারত যথাযথ জবাব দিয়ে ড্রোনগুলিকে নিষ্ক্রিয় করে। দুমুখ পাকিস্তান, কথায় এক আর কাজে আরেক। বিশ্ব জানল সংঘর্ষ বিরতি, আর তারপরেই নির্লজ্জ হামলার চেষ্টা। বড় মুখ করে মধ্যস্থতার দাবি ডোনাল্ড ট্রাম্পের। সংঘর্ষ বিরতির লঙ্ঘনের দায় কি ট্রাম্প নেবেন? দুনিয়াকে নিজেদের জাত চিনিয়ে দিল পাকিস্তান। কোমর ভেঙেছে, এবার পাকিস্তানের মেরুদণ্ড ভাঙার সময় হয়েছে। পাকিস্তানের ডিগবাজিতে তাজ্জব গোটা দুনিয়া। इस वक्त मैं श्रीनगर में हूं और यहां लगातार गोले छोड़े जा रहे हैं, जिसकी आवाज आप साफ तौर पर सुन सकते हैं। लगातार बमबार्डिंग हो रही है। श्रीनगर के डल लेक का ये इलाका है जहां पर मैं वॉक कर रहा हूं, और अभी मैंने लगभग आधा दर्जन बार बम के गोलों के फटने की आवाज सुनी है। थोड़ी अफरा तफरी का माहौल है, और यहां इस तरफ देखेंगे आप, थोड़ी अफरा तफरी आपको नजर है। एक और गोला अभी जस्ट मैंने सुना, तो आप देख सकते हैं एक और गोला। ये देखिए सामने, ये देखिए गोला फट रहा है। कुछ आवाज सुना आपने? डल झील के इलाके में भी इस वक्त लगातार मैं हूं, और यहां पर मुझे गोलों की आवाज आ रही है, जो ये बताता है कि सीजफायर का वॉयलेशन हो रहा है। और आज शाम को ये अनाउंसमेंट हुआ था कि प्रॉपरली सीजफायर हो चुका है। आज शाम 5 बजे के बाद किसी तरह का दोनों तरफ से फायरिंग नहीं होगी। लेकिन डल झील के किनारे पर इन पहाड़ियों की तरफ मुझे बार बार आवाजें आई हैं। आधा दर्जन से बार मैंने इन आवाजों को सुना है, और उसके बाद इस तरफ थोड़ी भागम भाग बची हुई है, थोड़ी अफरा तफरी का माहौल है, और लोग बेहद डरे हुए हैं, इधर उधर भाग रहे हैं, जो अपने आप में ये जाहिर कर रहा है कि स्थितियां अभी भी सामान्य नहीं हुई हैं। और इस तरह के हमले, इस तरह की आवाजें ये बता रही हैं कि अभी भी श्रीनगर और कश्मीर पर खतरा मंडरा रहा है, और रह रहकर पाकिस्तान की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, जिसका जवाब दिया जा रहा है। हालांकि ये किस तरह के हमले थे, क्या ये ड्रोन से हमला किया गया या मिसाइल से हमला किया गया, कैसे हमारी जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको निष्क्रिय कर रही है, वो जांच का विषय है। लेकिन इन आवाजों को सुनने का मतलब यह है कि स्थितियां अभी सामान्य नहीं बनी हुई हैं, और अभी भी डल झील के इलाके में जो सुबह जिस तरह के गोलों की आवाज आ रही थी, उसी तरह के गोलों की आवाज सुनी जा रही है। विपिन चौबे, टीवी9 भारतवर्ष, श्रीनगर, डल झील। পাকিস্তান লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি ভাঙছে। বিদেশ সচিব একথা বলছেন। শেষ 2 ঘন্টা ধরে লাগাতার সংঘর্ষ বিরতি লঙ্ঘন করা হয়েছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝেই দায়িত্বশীল আচরণ করুক পাকিস্তান। সেনাবাহিনীকে যথাযথ জবাব দেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন। भारत और पाकिस्तान के डीजीएमओज के बीच जो पिछले कुछ दिन से चल रही सैन्य कार्रवाई को रोकने का समझौता आज शाम को हुआ था। पिछले कुछ घंटों से इस समझौते का पाकिस्तान की ओर से घोर उल्लंघन हो रहा है।
भारतीय सेना जवाबी कार्रवाई कर रही है और इस सीमा अतिक्रमण से निपट रही। ये अतिक्रमण अत्यंत ही निंदनीय है और पाकिस्तान इनके लिए जिम्मेदार है। सेना ने इस स्थिति पर कड़ी नजर रखी हुई है और उसे किसी भी अतिक्रमण से निपटने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। See, the fact is that to my mind, we had reached a stage where the escalation was needlessly getting out of control. Peace is necessary for us. The truth is that the circumstances of 1971 are not the circumstances of 2025. There are differences. As far as I'm concerned, I believe that the people of India deserve peace. We just wanted to teach the terrorists a lesson. That lesson has been taught. I'm sure the government will continue trying to identify and track the specific individuals who did the horrors of Pahalgam. কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে আইবি প্রধানের বৈঠক। আর জরুরি এই বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং আইবি প্রধানের যে বৈঠক হয়েছে, সব রাজ্যের মুখ্য সচিবরাও বৈঠকে থাকেন। আপৎকালীন পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য তৈরি থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি নির্দেশ। আপৎকালীন পরিস্থিতির জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে তৈরি থাকতে হবে। রাজ্যের সব মুখ্য সচিবদের এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব এবং আইবি প্রধানের জরুরি বৈঠকে। এদিকে জম্মুর নাগরাকোটায় সেনা ছাউনিকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয়েছে। জখম হয়েছেন একজন ভারতীয় সেনা জওয়ান। হামলাকারীদের খোঁজে নাগরাকোটায় তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। এক সেনা জওয়ান তিনি আহত হয়েছেন। কে গুলি চালালো, কারা গুলি চালালো তা নিয়ে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। জম্মুর নাগরাকোটায় সেনা ছাউনির একেবারে কাছেই গুলি চলেছে। জখম হয়েছেন একজন জওয়ান। হামলাকারীদের খোঁজ শুরু করেছে নাগরাকোটায় তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। আর এর মধ্যেই এই পাকিস্তান সরকার আর পাকিস্তানের সেনার মধ্যে তীব্র মতবিরোধ। পাকিস্তান সরকারের কথা শুনছেই না পাক সেনা। শাহবাজ নওয়াজকে উপেক্ষা পাক সেনাপ্রধান আসিম মুনিরের। আগামী 48 ঘন্টায় পাকিস্তানের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অস্ত্র সংবরণে রাজি নয় পাকিস্তানি সেনা, আর সংঘর্ষ বিরতির সিদ্ধান্ত মানতে রাজি নন সেনাপ্রধান। রাষ্ট্রপুঞ্জে তালিকাভুক্ত জঙ্গির ছেলে পাকিস্তানের সেনাকর্তা। পাক সেনার মুখপাত্র আহমেদ শরীফ চৌধুরীর বাবা একজন জঙ্গি। নিরাপত্তা পরিষদের তালিকায় আল কায়দা জঙ্গি হিসেবে তার নাম আছে। নাম রয়েছে পাক সেনাকর্তার বাবা মোহাম্মদ সুলতান বসির উদ্দিনের। পাক সেনাকর্তার বাবা বসির উদ্দিন ওসামা বিন লাদেনের সহযোগী ছিলেন। আল কায়দা জঙ্গির ছেলে পাকিস্তানের সেনাকর্তা। কি চায় পাকিস্তান, এই প্রশ্ন এখন জোরালো। পাক সেনাকর্তার বাবা বসির উদ্দিন ওসামা বিন লাদেনের সহযোগী ছিল। আল কায়দা জঙ্গি ছেলে পাকিস্তানের সেনাকর্তা। কি চায় তাহলে পাকিস্তান? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বারবার ভারতেই অভিযোগ করেছে যে তারা জঙ্গিদের মদদ দেয়, তারা প্রশিক্ষণ দেয়, তারা অর্থ যোগান দেয়, তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়। এই অভিযোগ শুধু করেনি, ভারত প্রমাণও দিয়েছে আন্তর্জাতিক মহলের কাছে। একসময় পাকিস্তানের কাছে ফান্ড বন্ধ করে দিয়েছিল আমেরিকা। তারপর লাগাতার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ ভারত করেও এসেছে যে পাকিস্তান তাদের এই আচরণ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসেনি। আর সেখানেই প্রশ্ন উঠছে, এক জঙ্গির ছেলে সে পাকিস্তানের সেনাকর্তার আসনে। এবং পাক সেনাকর্তার বাবা বসির উদ্দিন তিনি ওসামা বিন লাদেনের সহযোগী ছিল বলেই জানা যাচ্ছে। আল কায়দা জঙ্গির ছেলে পাকিস্তানের সেনাকর্তা। তাহলে কি চায় পাকিস্তান? চীনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা হয়েছে এনএসএ অজিত দোভালের। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন চীনের। সংঘর্ষ বিরতিতে যাওয়ায় ভারতীয় ভূমিকাকে প্রশংসাও করেছে চীন। ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে কথা হয়েছে চীনের। চীনা বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছেন ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভাল।
সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে ভারতের যে অবস্থান তাকে সমর্থন করেছে চীন। সংঘর্ষ বিরতিতে যাওয়ায় ভারতের ভূমিকাকেও প্রশংসা করেছে চীন। যদিও বিশ্বাসঘাতক পাকিস্তান, তারা দাবি করছে তাদের পাশে নাকি দাঁড়িয়ে রয়েছে চীন। পাকিস্তানের সার্বভৌমত্ব রক্ষায় চীন সাহায্য করবে, এই প্রতিশ্রুতি চীন নাকি পাকিস্তানকে দিয়েছে। ইসলামাবাদের পাশে বেজিং জানিয়েছেন চীনের বিদেশমন্ত্রী। চীনা বিদেশমন্ত্রী ওয়াং ইর সঙ্গে কথা পাক বিদেশমন্ত্রী ইশাক দারের। চীনা বিদেশমন্ত্রীকে উদ্ধৃত করে দাবি পাক বিদেশ মন্ত্রকের। পাকিস্তান দাবি করছে চীন তাদের পাশে আছে, চীন তাদের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে সবসময় তাদেরকে সাহায্য করবে। এই আশ্বাস চীনের তরফ থেকে এসেছে বলে দাবি করেছে পাকিস্তান।